البشیر قطب الاقطاب حضرت اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی مولائی عبد الوہاب شیخ محمد عبد الوہاب صاحب قبلہ احمد گما رحمہ اللہ صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم. اور یہ سب مل کے پڑھیے. اللهم صل على محمد بچوں کے ساتھ ٹھنڈک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے مولا. خصوصاً ہمارے سجادہ نشین پیر بھائی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا الحاج شیخ رفیق صاحب قبلہ جنیدی مد ظل نورانی جوید سلاسل جو حضرت کی خدمت کرتے آ رہے ہیں پاک پروردگار عالم ایک زمانے سے عرصے دراز سے. مولا ان کو دین و ایمان کی دولتوں سے مالا مال رکھیے, دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال رکھیے. مولا ظالموں کے ظلم سے, حاسدین کے حسد سے, منافقین کے نفاق سے, شیاطین کے شر فساد سے, غرض کے زمین کے فتنہ آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائیے. مولا ان کے علمی اور روحانی فیضان کو جاری و ساری فرما. مولا ان کی اولاد امجاد کو بھی مولا ان کے حسن طریقت پہ مولا قائم و دائم رکھ. مولا مولا ان سب کو ایک اور نیک بنا دے, ہم سب کو مولا ایک اور نیک بنا دے, ہم سب کو نماز پنج گنا عبادت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس علاقے میں جو جنگل تھا مولا 83 برس پہلے, آج مولا حضرت کی وجہ سے یہاں پر روشنیاں بقع نور ہو گیا ہے. مولا قیامت تک مولا حضرت کے انوار و تجلیات کی روشنی مولا ساری دنیا میں عام فرما دیجئے. مولا خصوصاً جو نہت فلسطینی مظلوم مولا غزہ کے مسلمان ہیں مولا ان کی حفاظت فرما. مولا جو شہید ہو رہے ہیں مولا جیسے تو جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ موطا میں, جنگ یرموک میں, جنگ جمل میں جس طریقے سے ملائکہ مقربین کو بھیج کر مولا صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی تھی مولا, اسی طریقے سے آپ کے قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. مولا غیب سے مولا ان کی استمداد فرمائیے. مولا مولا دین و ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمائیے. مولا ہمارے ملک کی سطح پہ مولا جو فرقہ پرست طاقت ہے ہم پر فاشزم کے تحت مولا جو براجمان ہے مولا ان سب کا قلعہ قما فرما دے. مولا مولا جو سیکولر مولا پارٹی ہے مولا ان سیکولر پارٹی کو مولا اس ملک میں حکومت کرنے کی, حکمرانی کی توفیق رفیق عطا فرما. العالم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. مولا ہمارے تمام مصائب عالم کو دور فرما دے. جو ناقد خدا بہنیں ہماری مولا بن بیاہی شادی بیاہ کے موقع پر مولا جو بھی جہیز کے بیجا لعنتوں کی وجہ سے گھروں میں عمریں دراز ہو رہی ہیں مولا ان سب کے غیب سے نسبتیں طے فرما دے. مولا رشتوں کو طے فرما دے. مولا مولا ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی حضرت وہاب قبلہ رحمہ اللہ کے صدقے میں مولا ہمارے جو بھی قرض دار ہیں مولا ان کے مقروض ہیں مولا ان سب کے قرضوں کی عاجلانہ غیب سے تکمیل عطا فرما دے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سلامتی تندرستی عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے. ہمیں جو روزگار سے لگے ہوئے ان کے روزگار میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما. مولا ہمارے دلوں سے مولا بغض ذلت حسد جلن کینہ کپٹ کو نکال دے. مولا بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی, چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے جو بڑے اس دنیا سے گزر چکے ہیں مولا سبھی ہمارے ددی علی, ننی علی, سسر علی تمام مرحومین مرحومات کی کامل مغفرت عطا فرما. ہمارے والدین کی کامل مغفرت عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں مولا ان کی دراز عمر عطا فرما. صحت و عافیت سلامتی تندرستی عطا فرما. حفظ و امان میں رکھ. مولا ہم سب کو مولا بار بار حرمین شریفین کی زیارت اپنے خاندان کے ساتھ نصیب فرما. مولا حج و زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرما. جتنے بھی عظیمین حجاج مولا مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں مولا جو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں مولا ان سب کے تمام مناسک کو بآسانی طے فرما دے. مولا مولا سب کو ایک اور نیک بنا دے. مولا ہمارے تمام مسلم قائدین کو مولا اور اعلیٰ
पाक परवरदिगार आलम दर्जात अता फरमा मौला, खुसूसन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को मौला इम्तियाजी कामयाबी अता फरमा मौला। मौला सारी दुनिया की नजरें मौला हैदराबाद पे लगी हुई है मौला, अगर हैदराबाद में मौला जहाँ पर मौला वो पाक परवरदिगार आलम कामयाबी होती है तो गाँव में मौला तकरीबन हमारी हिफाजत होती है मौला। अपने करम से फजल से मौला तमाम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दिन जितने जुहाद उब्बात औतात अब्दाल अफजाल अख्ताब अगवास जितने भी मौला दुनिया में आए हैं मौला 1,24,000 कौम पेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम आए हैं मौला। मौला जितने भी 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम आए हैं मौला, तमाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतार रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का सदका मौला, हसनैन करीमैन का सदका मौला, बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का सदका मौला, हजरत मौला कायनात अली रजी अल्लाह तआला का सदका। बोलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम मशाइखीन, उलमा इकराम, मेहमानाने खुसूसी और आवामुन्नास, हमारे मुरीदीन, अहले सिलसिला और गांव के अतराफ के जो हमारे साहिब के करीब रहते हैं, चौकमपेट के तमाम लोगों के दरमियान में शाह मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, जामिउस सलासिल, खलीफे खास सैयद कमालुल्लाह शाह अल मारूफ मछली वाले शाह साहब क़िबला इलाही चमन चदरघाट के खलीफा है। आपका विसाल सन 1943 इसी मौजे में कुतनेपल्ली में हुआ। आप यहीं, आपकी ख्वाहिश थी, आप अपनी जिंदगी में यहाँ पे मज़ार बना लिए थे और यहीं पर आप मुदफिन हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान के मेरे ताया हजरत थे, ताया हजरत जानशीन थे हजरत के, ताया हजरत के बाद मुझे जानशीनी नसीब हुई इस खादिम को। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1981 से आज तक खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। तकरीबन 44 साल हो रहे हैं और ये 83वां उर्स शरीफ है हजरत क़िबला का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहसिन पाशा कामिल जामे निज़ामिया हमारे से बाखूबी वाकिफ है। ना उनकी शादी हुई थी ना मेरी शादी, वो तालिब इल्म थे जामे निज़ामिया के। जब से हमारे पीर भाई भी है नक्शबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाकिफ है हमारे हुस्न सलूक से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई जगह मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरसों में रहा। अल्लामा ताहिर साहब क़िबला के दर्स में जो शेख सुदूर थे जामे निज़ामिया के, फरीद पाशा हजरत जो अमीर जामे निज़ामिया थे अरे रहमा, उनके दर्स में अब्दुल जलील शाह साहब क़िबला जो मुशीर निज़ाम हुकूमत के, उनके दर्स में सत्तार खान साहब जो हदीस का दर्स देते थे, मौलाना अबुल वफा साहब क़िबला का, उनके दर्स में फरीद पाशा जो फारसी के प्रोफेसर थे जामे उस्मानिया के, उनके दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ान अदब तय करते करते अब हमारे जो मराकिज़ मरकज़ मौलाना गौसी शाह साहब क़िबला मुद्दज़िल आली जो इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर आप बहुत सिक्का मनवाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ के सज्जादे साहब है आला हज़रत मुजद्दिद सदी रवा मौलाना पीर गौसी शाह साहब क़िबला मुद्दज़िल आली, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मेरे को खिलाफत है। अल्हम्दुलिल्लाह ताया हज़रत से खिलाफत जानशीनी है। और यहाँ के मेरे जो मुकामी यहाँ के अजीम भाई है अब्दुल वहाब है चौकमपेट के, और बोलते सो चांद पाशा है, तकरीबन यहाँ के इनके वालिदीन वगैरह, इनके दादा परदादा वगैरह यहाँ बहुत खिदमत करे हुए है। आज भी ये लोग जुटे हुए हैं। जो अजीम भाई हमारे सामने है हमारे मतीन पाशा के पीछे, और दिन दुगनी रात दुगनी जब भी हाँ बोले यहाँ के मामले में हाजिर और नाजिर रहते हैं। और हमारे अहले सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कर्नाटक महाराष्ट्र मुख्तलिफ अजला से, डिस्ट्रिक्टों से, शहर के मुख्तलिफ महलों से तशरीफ लाए हुए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कामिल वली के दरबार में आप लोग आए हुए हैं, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, खुद आप लोग मांग लीजिए, यहाँ इरादा कर लीजिए, आप 3 बार आके देखिए। अगर आपको यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो आप यहाँ पे हाजिरी भी मत दीजिए, यहाँ आइए भी मत। यहाँ ये मुकाम ऐसा मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितने भी यहाँ ज़ाहिरीन हाजिरीन आते हैं उनको यही कहता हूँ, आप खुद आए हैं, आप खुद इरादा कर लो, आप खुद नियत कर लो। मैं यहाँ दुआ नहीं करता, आप मांग लो हजरत से, जो मांगना है मांग लो, आपके दिल में रख लो नियत। फिर आप देखो यहाँ कामयाबी नहीं हुई तो यहाँ आओ भी मत, हाजिरी भी मत दो। मेरा ये कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर भाई मोहसिन पाशा साहब क़िबला का मैं बहुत मस्कून हूँ। उनके साहबजादे का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं। आप हालांकि आप गुनाहों मसरूफ रहते हैं, आप कई मकामात पे हाजिर देते हैं, मुनाग मसरूफियत के बावजूद भी ये जंगल में हमारे खातिर तशरीफ लाते हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जितने लोग भी ज़ाहिरीन आए हुए हैं, अगर मेरे तरफ से अगर यहाँ कुछ तकलीफ, अगर आने में जाने में, अगर खाने में कुछ तकलीफ आप लोगों हुई तो
یہ تکلیف حضرت کے خاطر معاف کر دیجئے. ہاں میں جان پوچھ کے تو غلطی نہیں کرتا ہوں, حضرت کے خاطر معاف کر دیجئے. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہے. الحمدللہ یہ بہت پایے کے بزرگ ہے. اگر یہ سٹی میں رہتے, حیدرآباد میں رہتے, ان کا مقام اور کچھ ہوتا, مگر یہاں پھر بھی یہ جیسا مولانا فرمائے 83 سال پہلے کیا تھا ہوں گا. یہاں ہم لوگ بنڈیوں میں آئے, یہاں پہ ہم لوگ پیدل آئے, کھیتوں میں سے یہاں پہ گاڑیاں لائے, بنڈیوں میں پانی لاتے تھے, بڑی مشکل سے یہاں پہ لائٹوں میں چراغوں میں ہم لوگ عرس کرے. الحمدللہ آج اتنی سہولتیں ہیں, الحمدللہ ہر قسم کی یہاں پہ سہولت ہو گئی ہے. فیض ہے حضرت قبلہ کا. آئندہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ جو کچھ کامہ ہے وہ کامہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.